Hello students, we are going to learn about chapter 5 Working with Windows Operating System part 2. In the previous video, we have discussed about the versions of Windows. Now we are going to learn about handling the mouse, Windows desktop, window and starting and closing an application. Handling the mouse. So before work with the Windows operating system, you must know how to handle the mouse because Windows operating system is a GUI based operating system. So GUI is what? Graphical user interface. So நமக்கு எல்லாமே வந்து icons இருக்கும் buttons இருக்கும். So அந்த icons buttons ஓட work பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு mouse handle பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். So these are the buttons available in the mouse. Left button, right button and the middle button is a scroll bar. So நம்ம scroll பண்றதுக்கு middle button will be used. So normally left button தான் நம்ம press பண்ணுவோம். Click பண்றதுக்கு, double click பண்றதுக்கு, drag பண்றதுக்கு எல்லா functionsக்குமே வந்து left button will be used. Right button வந்து pop-up menu open பண்றதுக்கு right button will be used. So left button for selecting, dragging and everything. To do a performance we have to use a left button and to open the pop-up menu we have to use a right button. Let's see what are the operations are they. Point to an item. So to point a particular item, how will you do? So I am also doing the same here. நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? மவுஸை வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So நான் மவுஸை மூவ் பண்ணும்போது என்னோட பாயிண்டர் என்ன ஆகுது? மூவ் ஆகுது. So this is the pointing to one item. Then click. So for click you have to use a left button. So left button நம்ம ஒரு single press பண்ணோம்னா அது click option. So click எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா to select an particular application. Then right click. So right button நம்ம press பண்ணோம்னா that is a right click. So right click யூஸ் பண்ணோம்னா it just open the pop-up menu. Then double click. So left button twice நம்ம click பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு அந்த application will be open. So shall we check that? See, pointer is displayed here. So we have to move the pointer to the particular object. Okay. So நீங்க எந்த object open பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ, எந்த application open பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அந்த applicationக்கு உங்களோட pointer-ஐ நீங்க move பண்ணலாம். So move பண்ண உடனே இது highlight ஆகும். இப்போ நான் single click left button-ஐ யூஸ் பண்ணும்போது, so என்ன ஆகுதுன்னா the particular icon is selected. So அந்த particular application நமக்கு இங்க select ஆயிருக்கு. நான் move பண்ணும்போது ஒவ்வொரு object-ம் என்ன ஆகுது? highlight ஆகுது, but it is not selected. But நான் single click பண்ண பிறகுதான் அந்த particular object நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு? select ஆயிருக்கு. Then when I use a right button நான் click பண்ணும்போது I will get a pop-up menu. So this is called as a pop-up menu. Then to open an application, ஒரு particular application open பண்ணோம்னா we have to make a double click. So இந்த particular application open பண்ண போறோம்னா left button நான் double click press பண்ணனா that particular application will be open. So நான் double click பண்ணிருக்கேன், எனக்கு அந்த window open ஆயிருக்கு. So do you understand this? One more option is also available, drag and drop. So drag and drop na you have to hold a left button press பண்ணனும், press பண்ணிட்டே இங்க வந்து you have to drag it. எந்த destination வேணுமோ நீங்க அந்த destinationக்கு மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த பட்டனை நீங்க ரிலீஸ் பண்ண கூடாது. நம்ம கிளிக் பண்ணும்போதெல்லாம் ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ணிட்டு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். பட் டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணும்போது we have to hold that. ஓகே, ஸோ அந்த மவுஸோட பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு you have to hold it and move it. ஓகே, நீங்கள் எந்த டெஸ்டினேஷன் போகணுமோ அந்த டெஸ்டினேஷன் பிளேஸ்க்கு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிட்டே போகலாம். தென் அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆன பிறகு you have to release the button. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டோ இல்லை அப்ளிகேஷனும் மூவ் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் as drag and drop. The next one is Windows desktop. So what do you mean by desktop? So the opening screen of your window is called as a desktop. So which is a desktop here? So this screen is called as a desktop. So நமக்கு first Windows boot ஆன பிறகு நமக்கு first display ஆகிற screen தான் desktop. So this page is called as a desktop here. The next one is icon. What do you mean by icon? So in the window we have a small icons over here. So எல்லா applications-உம் வந்து நமக்கு graphically display ஆகிறதுக்காக, so people attract பண்றதுக்காக display ஆகிறது தான் வந்து icon. So graphic symbol for representing the window elements.
ஸோ விண்டோஸில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை கிராஃபிக்கல் எலிமெண்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் ஐகான்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் தி ஐகான். ஸோ இந்த ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன், த என்டையர் ஸ்க்ரீன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டெஸ்க்டாப். ஸோ த டெஸ்க்டாப் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் தீஸ் ஐகான்ஸ். டெஸ்க்டாப்பில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஐகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோமோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸோட ஐகான், டாஸ்க் பார் எல்லாமே வந்து நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஐகான்றது இதுதான், சும்மா சிம்பிள். இட்ஸ் அ கிராஃபிக் சிம்பிள் விச் ரெப்ரசன்ட் அண்ட் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே GUI பேஸ்டில் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ஐகான்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, பிகாஸ் இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் த GUI. ஸோ நம்ம ஐகானை பார்க்கும் போதே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது என்ன அப்ளிகேஷன் நம்மளால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஐகான் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த GUI based operating system. The next one is standard icon. So the standard icon is nothing but இப்போ எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் எல்லா சிஸ்டம்லையும் காமனாக இருக்காது. only the few particular applications will be common to all the Windows operating system. So அது என்ன ஐகான்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னா மை கம்ப்யூட்டர், ரீசைக்கிள் பின், மை டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டெஸ்க்டாப் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட நம்மளோட டெஸ்க்டாப்பில் மை கம்ப்யூட்டர், ரீசைக்கிள் பின், மை டாக்குமெண்ட்ஸ் இது மூணுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐக்கானாகவே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும், நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் டிஸ்பிளே ஆகும். அடிஷ்னலாக நம்ம ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம எங்கள் ஐக்கானை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஐக்கானை டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும் போது இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஆக்சஸ். பிகாஸ் நமக்கு உடனே பூட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு OS லோட் ஆன பிறகு நம்ம ஈஸியாக இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணாலே we can open an application. ஸோ அந்த ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக நம்ம ஐக்கான், நமக்கு என்னென்ன ஐக்கான் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த ஐகான்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான்றது டிஃபால்ட்டாக டிஸ்பிளே ஆகிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான். ஸோ எல்லா OSலையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மை கம்ப்யூட்டர், ரீசைக்கிள் பின் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாகவே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். Then the next one is disk drive icons. So the disk drive icons is nothing but, see, these are the disk drive icons. So in all the computers the devices and drives will be available here. So C drive, E drive. Okay, so the C drive, E drive is nothing but it is the hard disk. So நம்மளோட hard disk வந்து partition பண்ணிருப்பாங்க, C drive ஆவும் E drive ஆவும் partitions பண்ணிருப்பாங்க. So நீங்க சேவ் பண்ற எல்லா programs, எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு permanently store ஆகணும். So to store all the datas and files permanently we should store it in the hard disk. So we have studied all these concepts in the third chapter itself. Because நம்மளோட primary memory என்னது ரேம்ல எல்லாமே டெம்பரரியாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நம்ம பெர்மனெண்ட்டாக டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா we should use a hard disk. ஸோ நம்ம சேவ் பண்ணுற எல்லா ஃபைல்ஸுமே எங்கே சேவ் ஆகும், இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் நமக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் டிவைடட், the hard disk is divided into two partition. So என்னோட சிஸ்டம்ல இது CE டிவைட் ஆயிருக்கு, சில சிஸ்டம்ல CDE அந்த மாதிரியும் partition பண்ணிருப்பாங்க. Then this F drive, DVD drive is nothing but CD-ROM, DVD-ROM இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதா இருந்தா இந்த டிரைவை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த CD டிரைவ்ல நம்ம CD போட்டோம்னா ஸோ இந்த டிரைவை நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது நமக்கு CDல இருக்க content will be displayed here. I hope you could have understand this. The next one is window. What is window? Window is a typical rectangular area in an application or a document. It is an area on the screen that displays the information for a specific program. So window is nothing but the rectangle box is called as a window which is used to display the application. So நம்ம Windows operating systemல எந்த application open பண்ணாலும் it displays a rectangle box. அந்த rectangle box தான் window. So we have two types of window, application window and document window. So application window is the large windows which contains the boundaries. So adula boundaries இருக்கும். So adula நமக்கு buttons இருக்கும், resize button, maximize button, minimize button இது எல்லாமே இருக்கும். So நம்மளோட content எல்லாமே வந்து application window குள்ள தான் நமக்கு display ஆகும்.
So document window, so the smaller window, okay, so application window kulla da document window irukum. It is used to display the content of your applications. So shall we see that example here? See, இங்க நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே நமக்கு display ஆகுது இல்லையா, this is called, this rectangular area is called as a window. So it has a boundaries. So நம்ம mouse pointer நான் மூவ் பண்ணும் போது you could see that my pointer is changed as a double headed arrow, ஓகேங்களா. So it shows that this is the border of this window. So இந்த rectangular ஏரியாவை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது, அந்த rectangle ஏரியாக்குள்ளே நமக்கு document window display ஆகும். So இந்த rectangle ஏரியாவில் we have a minimize button, maximize button and close button also. So when I do minimize, what will happen? Minimize button click பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு ஹைட் ஆகும், ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் நாட் க்ளோசிங் இட். ஸோ நம்ம இந்த ஒரு ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது, இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணும்போது கரண்டாக இந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே லோட் ஆயிருக்கும், ரேமில் லோட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் அண்ட் ஓப்பன் அ வேர்ட் பேட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வேர்ட் பேட். இப்போ இந்த வேர்ட் பேடில் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறதா இருந்தால் நான் வேர்ட் பேடை ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷன் டெம்பரரியாக வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ரேமில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ நம்ம எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு ரேமில் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ரேமில் ஸ்டோர் ஆகுது. நான் இந்த மினிமைஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா, இட் ஜஸ்ட் ஹைட் இட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஸ்க்ரீன்லேருந்து நமக்கு ஹைட் ஆகி இந்த டாஸ்க் பார்ல நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த டாஸ்க் பார், இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும், ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் த மினிமைஸ் பட்டன். ஓகே, இங்கே மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் இருக்கு. இட் இஸ் யூஸ் டு என்லார்ஜ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட விண்டோ சைஸை நம்ம என்லார்ஜ் பண்ணணும்னா வி கேன் யூஸ் அ மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் இயர். ஸோ அதுலேயே மறுபடியும் நமக்கு வந்து ரீசைஸ் பட்டன் வரும், மறுபடியும் அதை ரீஸ்டோர் பட்டன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ரீவியஸாக என்ன சைஸில் இருந்தோ அந்த சைஸில் நமக்கு விண்டோ டிஸ்பிளே ஆகும். தென் திஸ் இஸ் அ க்ளோஸ் பட்டன் இயர். ஸோ application window is nothing but the rectangular box. window நாலே rectangular area தான் window னு சொல்வாங்க. application window ன்றது which is used to display the content of your application. நம்ம என்ன application open பண்றோமோ அந்த applicationோட content display பண்றது தான் application window. So this application window contains a title bar here. So this is the title bar. What is the use of title bar na? It is used to display the name of the application. We will study detail about this. Okay, so in the box, in the application window க்கு கீழ இருக்கிற இந்த ஃபைல் ஹோம் வியூ இருக்கு இல்லையா, இந்த விண்டோ தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, டாக்குமெண்ட் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as the document window here. So இந்த டாக்குமெண்ட் விண்டோல we have a menu bar, toolbars, menu bar, toolbars and work area here. The elements of window. So நம்ம விண்டோனா என்னன்னு படிச்சுக்கோ, rectangular area is called a window. So window we have two types, application window and document window. and the larger window தான் என்னது, application window. அதுக்குள்ள display ஆகிறது document window. So document window displays the content, ஓகேங்களா. So அதுல என்னென்ன elements இருக்கு. So shall we study about this title bar. The first one is title bar. It displays the name of the applications. So நம்ம எந்த application open பண்றோமோ அந்த applicationோட name display பண்றது தான் title bar. and it contains a minimize, maximize and close button. Then menu bar. So menu bar is seen under the title bar. Just below the title bar, menu bar will be displayed. So it can be accessed by pressing the alt key and the letter appeared underlined in the menu title. I'll explain this. Or you can use a alt or F10 button. Sometimes நமக்கு menu bar display ஆகலன்னா organize ஒரு button இருக்கும், அதில் நம்ம layout option choose பண்ணிட்டு menu bar select பண்ணோம்னா that will be displayed. Then workspace. So the white page இருந்தது இல்லையா, that page is called as a, that area is called as a workspace. அங்கே நீங்க வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம், நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கலாம். So shall we see that example for this?
ஸோ திஸ் இஸ் தி வேர்ட் பேட் இயர். ஸோ இந்த வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் எது அப்ளிகேஷன் விண்டோ நமக்கு இந்த கலர் ஆரஞ்சு கலரில் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா, அந்த பார்டர் தான் அப்ளிகேஷன் விண்டோ. ஸோ வித்தின் தட் அப்ளிகேஷன் விண்டோ நமக்கு இங்கே ஒயிட் ஏரியாவாக நமக்கு கவர் ஆகிருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபைல் ஹோம் வியூ. ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது தான் டாக்குமெண்ட் விண்டோ. ஸோ அப்ளிகேஷன் விண்டோ தான் லார்ஜர் விண்டோ. ஸோ அதில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது, டைட்டில் பார். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as the title bar. What is the use of title bar na? It is used to display the name of your application and as well as the name of your file also. So in the application oda name enna WordPad. So WordPad is displayed. So default in the file oda name document. So document and display irukku. Suppose na இந்த file na save பண்ணனா நான் என்ன நேம்ல சேவ் பண்றனோ அந்த நேம் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். Then we have already studied these 3 buttons. So minimize என்ன பண்ணோம்னா நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஹைட் ஆகி நம்ம டாஸ்க் பாரில் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். கேன் யூ see that? இது வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலை, ஜஸ்ட் வந்து hidden ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம ஹைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா this will not be removed from the memory. ஸோ மெமரியில் இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஐ எம் நாட் க்ளோசிங் திஸ் அப்ளிகேஷன். நம்ம எப்போலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ உடனே அது மெமரியில் லோட் ஆகும். அது எப்போ எரேஸ் ஆகும்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும் போது தான் எரேஸ் ஆகும். ஸோ வென் யூ மினிமைஸ் திஸ் இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் தி அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் த மெமரி. ஸோ மினிமைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம அப்ளிகேஷனை மெமரிலேருந்து எடுக்கல, ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம். அதுதான் மினிமைஸ். ஸோ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உள்ள சைஸ் வில் பி என்லார்ஜ். ரீஸ்டோர் கொடுக்கும் போது ப்ரீவியஸ் சைஸ்க்கு வரும். நான் க்ளோஸ் கொடுத்தேன்னா the application will be closed here. Then ஸோ நான் க்ளோஸ் கொடுக்கும் போது தான் என்ன ஆகும்னா என்டையராக அந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ மெமரிலேருந்தும் அந்த அப்ளிகேஷன் ரிமூவ் ஆகிடும். தட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் பட்டன். தென் I should open a